ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان آج اجلاس میں شرکت کریں گے اور قومی اسمبلی اجلاس سے قبل متحدہ اپوزیشن نے پھر سے سر جوڑ لیے ہیں۔ پیناما لیکس پر پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل اور نامزدگیوں کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ بھی زیر غور آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور آج کے اجلاس میں اپوزیشن رہنما خصوصاً قائد حزب اختلاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آج کے اجلاس میں مرکز نگاہ ہوں گے۔ انتظار حیدری وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتظار، کہیے گا اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے۔ پہلے اپوزیشن نے سر جوڑے لیکن اجلاس کب شروع ہونے کو ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے اور اسپیکر ایاز صادق اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس وقت اجلاس میں تمام متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی موجود ہے اور پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا جس نے آج کے اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے مذاکرات ہونے ہیں اس کے حوالے سے بھی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے۔ ابھی اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اس اجلاس میں انتخابی اصلاحات کمیٹی کی جانب سے جو اس کی رپورٹ ہے وہ مرتب کی گئی ہے، وہ آج پیش کی گئی ہے اور یہ رپورٹ اسحاق ڈار نے پیش کی ہے بطور کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ ابھی 22ویں ترمیم کا بل جو ہے وہ بھی اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش ہونا ہے۔ اچھا انتظار، آج یقینی طور پر آج تمام لوگ تقاریر سننا چاہیں گے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا وزیراعظم جس روز خطاب کرنے کے لیے اسمبلی میں آئے اس روز بھی وزیراعظم کی تقریر نشر کی گئی، 2.5 منٹ کی تقریر قائد حزب اختلاف کی بھی نشر کی گئی۔ آج نشر کی جائیں گی تقاریر جو خصوصاً اپوزیشن رہنما تقاریر کریں گے؟ جی بالکل، آج قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور عمران خان نے اس ایوان میں اظہار خیال کرنا ہے وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے اور اسی حوالے سے یہ استدعا کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کہ ان کی تقاریر جو ہیں سرکاری میڈیا پر نشر کی جائیں، اس کے ساتھ ساتھ تاکہ عوام تک یہ تقاریر پہنچ سکیں۔ اس حوالے سے اسپیکر ایاز صادق نے یقین دہانی تو کرائی ہے لیکن اصل عمل درآمد جو ہے وہ وزارت اطلاعات و نشریات نے کرنا ہے کہ وہ کس حد تک اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ البتہ یقین دہانی ضرور کرائی گئی ہے کہ قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کی تقریر جو ہے وہ آن ایئر کی جائے گی اور اسے عوام کو دکھایا جائے گا کہ اپوزیشن۔ اچھا، قائد حزب اختلاف کی تقریر دکھائی جائے گی، عمران خان کی تقریر کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ کیا وزیر اطلاعات وہ بھی نشر کروائیں گے؟ جی یہ مطالبہ تو کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور یقین دہانی میں صرف یہ کہا گیا کہ اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر جو ہیں وہ کوشش کی جائے گی کہ وہ انہیں آن ایئر کیا جائے، لیکن یہ کس حد تک ہوگا چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اپوزیشن کے رہنماؤں کی تقاریر نشر کی جاتی ہیں نہیں۔ انتظار، یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ پہلے اپوزیشن کا اجلاس بھی ہوا، اپوزیشن نے کچھ فیصلے کیے، کچھ حکمت عملی مرتب کی، حکومت حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ اس دن اپوزیشن نے بڑا سافٹ کارنر دیا وزیر اعظم کو، کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ آج اگر اپوزیشن لیڈر تقاریر کرتے ہیں تو حکومتی اراکین کا رویہ کیا ہوگا؟ جی حکومتی اراکین کا رویہ جہاں تک اس کی بات ہے کیونکہ حکومت نے معاملات کو سنبھالنا ہے اور حکومت کی جانب سے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ۔ اچھا انتظار، آپ سے مزید تفصیلات لیتے رہیں گے۔ ناظرین، ابھی آپ کو قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پر قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کی تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کلیئرفیکیشن آ جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا واک آؤٹ ہوتا تھا انڈر پروٹیسٹ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں آ رہے تھے۔ پاناما لیکس کے سلسلے میں اپوزیشن نے بارہا اس کی بات کرتی رہی اور الٹیمیٹلی اپوزیشن نے اپنے طریقہ کار کو چینج کرتے ہوئے انڈر پروٹیسٹ پرائم منسٹر کے نہ آنے پہ واک آؤٹ شروع کیا اور خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا اور میاں صاحب تشریف لے آئے اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے پارٹیسپیٹ کیا، بیہیو کیا اور بڑے صبر کے ساتھ پرائم منسٹر کی وضاحتیں سنی، جبکہ ہمیں اس پہ ریزرویشنز بھی ہیں، ہمیں ان کے لیے بڑے سوالات بھی ہیں کیونکہ یہ معاملہ ابھی ختم ہوا نہیں ہے، ابھی شروع ہوا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں اور ہم نے وہ سوالات پہلے آسانی پیدا کرنے کے لیے دیے تھے، مگر ہم نے
सवालात के जवाबात न मिलने पे वॉकआउट किया। और कल असेंबली में हमारे मेंबर साहबान मौजूद थे, आपको इस चीज़ का इल्म है, और आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो किस तरीके से ये अखबारों ने लिखा कि स्पीकर के कहने पे अपोजिशन ने अपना बैकआउट ख़त्म किया। मिस्टर स्पीकर, हम डेमोक्रेटिक हैं और अपोजिशन ने हमेशा ये कोशिश की है, बात की है कि पार्लियामेंट ही इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकती है, पार्लियामेंट ही मुश्किल से मुश्किल तरीन मसले को हल कर सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की नुमाइंदा एक ऐवान है, यहाँ पे हमें हर मसले का हल भी ढूंढना होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो मसले बाहर जलसों में, जुलूसों में हल नहीं हो सकते, वो मसले पार्लियामेंट हल कर सकती है। यही वजह थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर को, अपोजिशन ने बार बार कहा कि आपका फोरम, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये पार्लियामेंट है, उसमें आए, उधर बात करें। कौमी असम्बली का इजलास मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद अभी कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ऐवान से खिताब कर रहे हैं और अपोजिशन लीडर कहते हैं कि अपोजिशन ने बहुत तहम्मुल से वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की तकरीर सुनी है और अपोजिशन ने सवालात के जवाबात ना मिलने पर वॉकआउट किया था। वज़ीर आज़म जिस दिन ऐवान आए उस रोज़ अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से कुछ सवालात किए थे, सवालात के जवाबात ना मिलने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया था और तमाम मसाइल का हल हम पार्लियामेंट में चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए वक्त न्यूज़ के साथ तो बताएं कि कौमी असेंबली का इजलास जारी है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो इतना बड़ा मसला आ गया, ये कहना है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। हमने सवालात आसानी पैदा करने के लिए किए, ये कहना है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। कौमी असेंबली में वो इस वक्त भी बात कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मेरे ऑनरेबल जो लेफ्ट साइड पे मेंबर बैठे हैं, इनके लिए इनकी गुजारिश इनके सामने रखना चाहता हूं कि अपोजिशन ने ये चीजें नहीं उठाई। हमने इंटरनेशनल मीडिया को या ऑफशोर कंपनी के इंकशाफ करने वालों को हमने नहीं कहा। ये हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अपोजिशन ने बड़ा बिहेव किया, बावजूद उसके कि मियां नवाज शरीफ के फर्जंदों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद इन चीजों का कभी इंकशाफ किया, कभी तरदीद की। 99 में जो बात की, जो 2000 में बात की, या जो गार्डन में बात हुई, या अलग अलग चीजों में बात होती रही, अखबारों में बात होती रही, कभी तरदीद होती रही, कभी तस्दीक होती रही। उसके बाद जो रिसेंटली इस पनामा स्कैंडल से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो हम सबके सामने से गुजरी, मगर हमने, अपोजिशन ने उसके बावजूद भी इस चीज को नहीं उठाया। हमने इंतजार किया कि हकीकत क्या है, वो सामने आनी चाहिए। तो जनाब स्पीकर, जब हकीकत सामने आई तो प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद कौम से मुखातिब होने के लिए खुद आ गए और अपनी फैमिली की वजाहतें दी जो उनको नहीं देनी चाहिए थी, जो कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऑफशोर में मेरा कोई नाम नहीं है। एक मेंबर ने उस कंपनी के ऊपर
लेटर लिख दिया कि आपने नाम दिया। उसने कहा आपने नाम तो दिया नहीं है। फिर कहा गया कि उसने माफी मांग ली। फिर उसने तरदीद की कि हमने कोई माफी नहीं मांगी है, हमने, हमारा कल भी मौकूफ वो था, आज भी वही है। तो उनको आना नहीं चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटो कहता कि भाई तुम जाके खुद जवाब दो, तुम जिम्मेदार हो। तो अपोजिशन समझती कि चलो जी, बच्चे जो है वो जवान हो गए, 18 साल से बड़े हैं। हाँ, 18 साल से कम उम्र में 92 में 93 में अगर इन लोगों ने फ्लैटें ली हैं, मैफेयर की फ्लैटें ली हैं, 95 में ली है, 96 में ली है, 2005 में ली है, कितने में ली है, कितनी उम्र थी उस वक्त उनकी, ये पैसे कहां से आए? ये गल्फ स्टील से आए। गल्फ स्टील में पैसे पाकिस्तान से 1972 में कैसे गए? क्या हुकूमत की इजाजत से गए, स्टेट बैंक की इजाजत से गए या नहीं गए? फिर वो बेची, वो पैसे सऊदी अरब गए या लंदन गए, उन पैसों से फ्लैटें ली गई या नहीं ली गई? तजाद आते रहे। कभी वफाकी वजीर एक कहे कि 93 में ये फ्लैटें हमारी हैं, कभी 2000 में अपना ये स्टेटमेंट आए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ये फ्लैटें ली गई है, या फिर ये कहा जाए कि ये 95 में ली गई है। तो ये सारी बातें, ये सारे सवालात खुद ब खुद हुकूमत ने पैदा किए। हुकूमत तो नहीं कहूंगा, मियां साहब की फैमिली ने पैदा किए। हुकूमत और चीज है, हमने पैदा नहीं किए। ये लोगों के जहनों में ये खलफशार खुद मियां साहब ने खुद, उसकी फैमिली ने पैदा किए, उनके वज़रा ने पैदा किए। अलग अलग स्टेटमेंट आए, कोई कहता है कि 93 में हम वहां गए थे, कोई कहता है 92 में हम वहां जाते रहे हैं। नेचुरली जाते रहे हैं, सबको पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, मगर इस प्रॉपर्टी का चैनल ढूंढने की हमने बात की कि ठीक है जी, जब इस मुल्क का कानून बताता है कि हमें डिक्लेरेशन करनी है हर चीज की, इस मुल्क का कानून बताता है कि अमीन सादिक की तफसील बताता है कि 62-63 में क्या है, और हमें वो वजाहतें देनी है, और जब हम वो नहीं देंगे, वो हम नहीं दिखाएंगे, तो नेचुरली ये बात तो सामने आएगी, ये इशू तो उठेगा, क्योंकि ये इशू मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, जो मुल्क का हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। जब वो सारी चीजें उठेंगी तो इस पर नाराज होने की क्या जरूरत है? एक दूसरे को हमने आज तक इस चीज का एहतियात किया है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में हमने जब ये रवायतें शुरू की चोर चोर की, तो उसका फायदा किसको हुआ की कोशिश की है, आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारा मुतालबा क्या है? हमने 7 सवाल दिए कि जी इसका जवाब चाहिए। उस पर जो हम पे मार पड़ी, कहा कि डिक्टेशन देते हैं, किसी की डिक्टेशन नहीं दी जाएगी। भाई हमने तो उस दिन सवाल करते, कहते ये सवालों के जवाब दो, तो कहा जाता कि जनाब आप पहले ये बता देते हमें, तो इसलिए अपोजिशन ने आसान तरीके से 7 सवाल दे दिए। यकीनन उस 7 सवालात से जब उस दिन स्पीच हुई तो बहुत से नए सवालात जन्म दिए। जैसे आपने खुद, आपको पेपर दे दिया गल्फ स्टील का, हमें पता नहीं था, और आपने खुद कहा कि 72 में हम ये जब नेशनलाइजेशन हुई इत्तेफाक फाउंड्री की, हम ले गए उसको वहां, हमने वहां पैसा इस्तेमाल किया। हम ये भी सवाल नहीं करते कि वो पैसा कहां से आया। आपका तो सब कुछ खत्म हो गया, बतौर आपके कुछ नहीं था। और नेचुरली उस 22 खानदान में भी अपना नाम, आपका नाम नहीं था कि आप कोई अयूब खान के 22 खानदान में से हैं, उसमें भी आपकी कंपनी का कभी नाम नहीं था। तो ये 72 में पैसे आपने किस ट्रांजिट के थ्रू भेजे? सवाल उठता है ना कि स्टेट बैंक के ने आपको परमिशन दी या नहीं दी, हुंडी के रास्ते भेजे, कभी आपने उसको डिक्लेयर किया? फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में ये आया, हमारे जहनों में ये बात आई कि गल्फ स्टील भी कोई बना था। जनाब आपने खुद ये कह दिया, एक कागज आपको दे दिया कि हम 10 अरब का टैक्स देते हैं। मिस्टर स्पीकर,
पाकिस्तान का किसी बिजनेसमैन से भी पूछ ले कि कोई जो कंपनियां बनती है उनमें सेल टैक्स, कोई टैक्स बनता है जो मालिक होता है इस इंडस्ट्री के कंपनी का, वो तो गरीब आदमी का पैसा होता है जो आप उसको बेचते हैं, उससे टैक्स लेते हैं, जो आज की मौजूदा हुकूमत ने उस टैक्स को 17 से 20 से 21 से 25% कर दिया है। और पता नहीं आने वाले बजट में उस सेल टैक्स को कितना रेट आप लगा रहे हैं। वो सेल टैक्स को आप बता रहे हैं कि मैंने दिया है 12 कंपनियों ने 23 साल में 12 कंपनियां टैक्स दे रही है 10 अरब रुपए, 2 अरब रुपए। उनमें आपका 23 कंपनियों के 23, हर कंपनी में 8 से 10 डायरेक्टर है, उनमें सब ने मिलके, जिसमें खुद मियां साहब भी शायद डायरेक्टर है, उस कंपनियों ने टोटल 1 टैक्स दिया है 23 साल में। आपने खुद कह दिया, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने खुद, आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है। प्लीज दस्ती साहब मेहरबानी कीजिए, आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है, बात कर रहे हैं। हमने नहीं कहा। हाँ, आपने 6 साल में, 14 साल में आपकी जो इनकम टैक्स है आपकी टोटल 6 लाख है और 50,000। 14 साल में तो एवरेज ये आपकी 40,000 भी नहीं बनती। आपकी टैक्स मेरे ख्याल में 4,000 है या कुछ है, 2,000। 95 में कुछ नहीं है, 97 में आपने 50,000 दिए। यहां तो बहुत से लोग बैठे हैं जिनकी यहां से अगर ऑफिशियल इनकम टैक्स भी उनकी 30, 35, 40,000 जाती है साल में, एमएनएस की, एमपीएस की। आप खुद कह रहे हैं, खुद ये चीजें आपने इंकशाफ खुद किया है, ये मैंने नहीं किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिलानी 1939-40 में 4,489 टैक्स दिया था। वजीर आजम पाकिस्तान ने 92-93 में 2700 रुपए टैक्स दिया था। आप अंदाजा करो, 39 और 40 में कायद देता है 4,490 रुपए और आप 92 में देते हैं 2700। और फिर अगर हम देखें कि कायदे आजम की ऑफशोर कंपनियां थी, कायदे आजम ने ऑफशोर कंपनियों के थ्रू, पर्दे के थ्रू कोई बड़ी जागीरें, बड़ी मिलें, बड़े होटल, बड़े फ्लैट्स खरीदे थे। इतने पैसे उस पर 4,490 रुपए मीन के घर। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी उसके पास, कोई इत्तेफाक फाउंड्री नहीं थी, कोई स्टील मिल नहीं थी। वो उनके टैक्स से जो उसने अपना फर्ज अदा किया, गवर्नमेंट को दिया। ये हम लोग, मिस्टर स्पीकर, आप हो या हम हो, हम सब जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमारे हर एक्ट इंडस्ट्री की, हम माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, या हम कोई और माफिया, हम करते क्या है? या हम अवाम के खिदमतगार हैं, या हम अवाम की खिदमत का सोचते हैं, या हम अवाम की भूख का सोचते हैं, या हम अवाम की बेरोजगारी का सोचते हैं, या हम किसान के जो तबाह हाल किसान है उसकी मजलूमियत का सोचते हैं? क्या मजदूर के पसीने की कीमत देते हैं, नहीं देते हैं? मजदूर और गरीब के साल में है, नौजवान को रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है? भूख गरीबों के घरों में कितनी हद तक गुजर चुकी है? बिजली है या नहीं है? पानी है या नहीं है? इन चीजों पर सोचना चाहिए। मगर हम तो सोचते हैं कि अपनी स्टेट को बढ़ाते जाए और ये कहें, इखलाकियात होती है। मिस्टर स्पीकर, मैंने कहा ना, मेरा बेटा अगर लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, वो मेरा बेटा है। अगर मेरा बेटा ये कह दे कि पाकिस्तान में सेल टैक्स देना पड़ता है, पाकिस्तान में बड़ी टैक्सेस है, तो मैं लंदन में
ऑफशोर के थ्रू अगर काम करूंगा तो मेरा टैक्स बचेगा। तो मिस्टर स्पीकर, कौम का कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर्स हो, कोई भी हो, इस बात को बेहतर नहीं समझेगा, अच्छा नहीं समझेगा कि मेरा बेटा मुल्क की टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा किसी और मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है, अपना पैसा किसी और मजदूर के लिए दे रहा है कि इस मुल्क की इंडस्ट्री चले, इस मुल्क के किसान जो है वो तरक्की करे, मेरे पैसे से पाकिस्तान के गरीबों के लिए वो टैक्स का जो पैसा बचे इस्तेमाल हो। ये हम लोग, ये अखलाकियात में आता है। चलो मैं मान लेता हूं कि ये सारी चीजें लीगलाइज होंगी, ये बेहतर होंगी। मिस्टर स्पीकर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, क्योंकि हम अवाम की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, जलसों में जाते हैं, गरीबों से मुखातिब होते हैं, जो धूप में जलते हैं, जो पसीनों में पिसे हुए होते हैं, जो इंतजार करते हैं हमारी एक झलक देखने के लिए कि हमारे लीडर आ रहे हैं, हमारे रहनुमा आ रहे हैं, हमारे मसीहा आ रहे हैं। वो मसीहा एयर कंडीशन से उतरता है, एयर कंडीशनों में खड़े होकर बात करता है, गर्मी को एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करता। वो गरीब धूपों में खड़े होके हमें वोट देके सेवानों में भेजता है और वोट देके हमें अपने वजीर आजम हाउस में भेजता है। उनसे आने से पहले हम ऐलानात क्या करते हैं? ऐलानात ये करते हैं कि हम आएंगे, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। किधर गई यूनिवर्सिटी? हाँ, ये जरूर था कि ये बातें की जाती है, मगर उसमें थोड़ा सा अमल भी होता है। उसका एक कोना ही वज़ीर आज़म हाउस का आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए देते, प्राइमरी स्कूल के लिए दे देते कि चलो जी मैंने कुछ तो पूरा किया। 1 रुपया नहीं दिया, एक आना तो दिया। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा बेटा मुझसे अलग है, वो बालिग हो गया है, अपनी जो है वो उसका अपना कारोबार है। जनाब, अगर ये है तो आज फैसला होना चाहिए। जो बेटे बाहर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो मेरे बच्चे भी है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, तो उनकी नेशनलिटी भी यूरोप की होनी चाहिए, लंदन की होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान के गरीबों से नहीं रहना चाहते, तो अपनी नेशनलिटी भी वहां की होनी चाहिए इनकी। फिर क्यों नेशनलिटी है पाकिस्तान का? क्यों ग्रीन पासपोर्ट है उनके पास? क्यों ऑफिशियल पासपोर्ट है उनके पास? क्यों पाकिस्तान की निशानी है उनके पास? जब पाकिस्तान को टैक्स देना नहीं चाहते, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, तो उनको हक नहीं पहुंचता किसी को भी। क्यों नहीं यहां पाबंदी है? क्यों जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 के आइन में कहा था कि जो जिसकी नेशनलिटी बाहर की होगी उसको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं होगा? क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि जो यहां का होगा, यहां रहेगा, यहां मरेगा, यहां बोलेगा, यहां जिएगा, यहां के लिए लोगों की बातों का एहसास होगा और लोगों तक वो बात जाएगी। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम कहते हैं कि इस मुल्क के दौलत, इस मुल्क के खजाने, इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वक्त की हुकूमत होती है उनके पास अमानत होती है, और अमानतदार अमीन होता है। उस अमीन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आज के जमाने में, आज के सदियों में कोई वो अमीन नहीं बन सकता जो मेरे आकाए दो जहां थे। वो अमीन थे और अमानत उनके पास थी, दीन खुदा उनकी अमानत थी। आप पास मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान आपके पास अमानत है। एक एक पैसा हिफाजत करना आपका फर्ज है। जब वो अमानतदार अमानत में खयानत करते हुए नजर आए तो कौम परेशान हो जाती है। हम नहीं चाहते, हम चाहते जाऊं तो मेरे साथ देखे कागजात कितने पड़े, एक एक चीज। मैं आज भी इस मटेरियल के साथ 4 दिन बात कर सकता हूं, मगर मुझे एहसास है कि पार्लियामेंट्री लीडर, पीटीआई के लीडर को आज मुजफ्फराबाद जाना है, जलसे में उनको जाना है। इसलिए मुझे अपनी तकरीर को, अपनी बातों को, अपनी ख्वाहिशात को मैं खत्म करना चाहता हूं जल्दी जल्दी, कि मौका मिले, बात हो, आवाम तक जाए। क्योंकि आपने आज कहा है और यकीनन यही होगा, क्योंकि स्पीकर से मुंह से निकली हुई बात, कस्टोडियन के मुंह से निकली हुई बात फाइनल होती है कि आप आज जैसे वजीर आजम पाकिस्तान
لائیو عوام تک گیا تو آج اپوزیشن کے رہنما بھی لائیو جائیں, قوم فیصلہ کرے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام فیصلہ کرے کہ کیا ہونا چاہیے. جو پاکستان 68 سال میں ابھی بھی غربت کے لکیروں سے نہیں نکلا, جی آج 68 سال ہو گئے, دنیا نے پاکستان کے ماڈل کو اڈاپٹ کیا, ہم آج بھی غربت کی لکیروں سے نہیں نکل رہے. آخر کیوں آج ہمارا غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کیوں؟ ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس ملک کا کسان, اس ملک کا مزدور, اس ملک کا نوجوان کس حالت میں ہے. آج ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ غریب آج پانی کے لیے ترس رہا ہے, پانی نہیں ملتا. جی کائنڈلی سائٹ پہ ہو جائیے, لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ کس گناہوں کی سزا اس غریب کو ملتی ہے جو میرے قائد اعظم محمد علی جناح پاک کہ میں ایسا وطن چاہتا ہوں جہاں ہم آزادی سے سانس لے سکے, ہم خوشحالی کی طرف بڑھے, ہم انگریز کی غلامی سے آزادی لے کے ایک خوشحالی کا سفر شروع کرے. آج 68 سال ہوئے, ہم نے خوشحالی کا سفر نہیں ختم کیا. آج بھی ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں اور بڑا ڈھول بجاتے ہیں کہ IMF نے ہمیں 500 ملین ڈالر اپروو کر دیے. آج بھی ورلڈ بینک نے ہمارے 900 ملین ڈالر اپروو کر دیے. ڈھول بجاؤ. ہمیں اپنے طاقت کے تحت اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو کیا دینا ہے. میں پروجیکٹ کرپشن دوسری چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا, کوئی اور وقتوں کا جو آپ بولیں گے. ہم پاکستان کو بدنام نہیں کرنا چاہتے کہ یہاں کے حکمران, یہاں کے پارلیمنٹرین, یہاں کے اپوزیشن کرپٹ ہے. ہم کیپ ٹاؤن کی طرح کل ساؤتھ افریقہ میں جو حال ہوا ہے پارلیمنٹ کا, وہ یہاں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم ایسی پارلیمنٹ دکھانا چاہتے ہیں, میچور پارلیمنٹ دکھانا چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا, جو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی قوم کو آئین دے کے ایک راستہ دکھایا تھا کہ ہمیں اس طرف چلنا ہے, اس طریقے سے چلنا ہے. آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہم نے جو سوالات بھیجے تھے اس پہ بیٹھنا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ہماری اس بات کو سیکنڈ کیا, تائید کی جو ہم نے کہا. ہم نے کیا کہا؟ آؤ بیٹھو, آؤ بیٹھ جاتے ہیں, تیوہار مل کے بناتے ہیں. یہاں پہ قانونی یہاں پہ ہم لا میں امینڈمنٹ کر کے سپریم کورٹ کو اس لا کی امینڈمنٹ کے ساتھ ہی پاور دے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے. آف شور میں جو دنیا نے ایک بات کھڑی کی ہے جس میں 2 وزیر اعظموں نے استعفیٰ دے دیے, اس بات کا حل پتہ پڑ جائے کہ آخر بات کیا ہے. ہم اپنے ذہنوں کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ثابت کرے کہ وزیر اعظم کرپٹ تھے, وزیر اعظم نے غلط پیسہ کمایا, وزیر اعظم نے غلط طریقے سے میفیئر کی فلیٹیں لی یا اور کاروبار کیا, یا وزیر اعظم نے 72 میں جب وہ کچھ نہیں تھے تحریک استقلال میں تھے, اس وقت مسلم لیگ نون نہیں تھی, اس وقت ضیاء الحق نہیں تھا, مگر وہ تحریک استقلال میں تھے. پھر ضیاء الحق کے پاس آئے, اتفاق فاؤنڈری کی بات کی, میں اس کو بھی ٹچ کرتا چلوں. جب واپس گئی تو ایک ہی مل تھی مسٹر اسپیکر, ریکارڈ کھول کے دیکھ لیں, میں ریکارڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جتنی نیشنلائز ملیں واپس ہوئی جس میں صرف ایک مل تھی جس کو پیسے واپس دیے گئے, اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے ملینز آف روپیز دیے گئے, کسی اور مل کو نہیں دیے.
چلو اچھا ہوا دے دیا, چلو اچھی بات ہے پاکستان کی اکانومی میں کوئی اضافہ ہو گیا, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ایسے ٹیوارز ہم بنائیں جس سے قوم اور ملک کے 20 کروڑ عوام کے ذہنوں سے یہ خلفشار نکل جائے کہ ہمارا وزیر اعظم خدا نخواستہ اس باتوں میں نہیں ہے, مگر یہ خلفشار رہے گا, یہ قوم کے ذہنوں میں رہے گا, کیونکہ یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں باور ہو چکی ہے کہ یہاں بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. وہ گڑبڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس پارلیمنٹ کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں, اس پارلیمنٹ کے تھرو طاقتور میسج دینا چاہتے ہیں, پاکستان کے ان عدلیاؤں پہ کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اداروں کو مستحکم مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے نیب کیوں نہیں نوٹس لیتی, غریبوں پہ لیتی ہے, ان پہ نہیں لیتی, ایف آئی اے کیوں نہیں لیتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو, بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالو. میں تو یہ کہنے کے لیے بھی آج تیار ہوں کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں, چاہے ہم نے قرضے لیے ہیں نہیں لیے ہیں, ہم نے آف شور بنایا ہے نہیں بنایا ہے, ہمیں بھی اکاؤنٹیبل بنایا جائے, ہم سے بھی پوچھا جائے, ہماری بھی چیزیں نکالی جائے کہ آپ اتنی وزارتوں میں رہے ہیں, یہ آپ کی لسٹ ہے, یہ کرپشن ہے, یہ کچھ تم نے کیا ہے, یہ ٹیکس نہیں دیا, یہاں پہ یہ تیری چیز ہے اس پہ نہیں دیا. ہمارا بھی حساب ہونا چاہیے, صرف وزیر اعظم کا کیوں ہونا چاہیے. مگر اس آف شور کے اسکینڈل کے بعد وزیر اعظم اور جو اس میں اور لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے قرضے معاف کروائے, جن لوگوں نے بینکوں سے قرضے لے کے بھاگ گئے, جو کسی اسکینڈل میں, سب کا حساب ہونا چاہیے. مسٹر اسپیکر, یہ میری گزارشات تھی, میں مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا. میں ٹیکسٹ پہ بھی کیا بولوں, میں نے آپ کو بتایا یہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے, میرے 70 سوال بھی آپ کے پاس موجود ہے, میرے میاں صاحب کی تقریر بھی میرے پاس موجود ہے, جو اس نے کہا اس کی کنٹراڈکشن, ٹیکس, جتنے ڈاکیومنٹس ہیں میرے پاس آج موجود ہے, مگر اس کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے. میں وقت دینا چاہتا ہوں اپنے پارلیمنٹری لیڈر عمران خان کو کہ وہ بھی اپنی وضاحت کر دے. میں آج ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اس پارلیمنٹ کو محور سمجھیں, پاکستان کی اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرے, اور مضبوط کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ حکومت کا ہے, حکومت کے بیہیویئر کا ہے, حکومت کے طور طریقوں کا ہے, اور وہی کر سکتے ہیں اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. وہ آج اکاؤنٹیبل ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور دوسروں کے بھی ضرور ہونی چاہیے. مجھے خوشی ہوتی کہ آج وزیر اعظم پاکستان, جیسے ہم نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان کی تقریر سنی, وہ یہاں موجود ہوتے. شکریہ. جی شکریہ. پرویز رشید صاحب, یہ ذرا یہ جو میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی وہ بھی کائنڈلی کلیریفائی کر. شکریہ جناب اسپیکر. جیسا کہ میں نے آپ سے اجازت طلب فرمائی ہے, یہ کسی جوابی تقریر